सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। कांग्रेसी आगू वालों नौजवान की कुੱਟਮਾਰ ਦਾ मामला भखिया। शहीद मनदीप सिंह बाजवा के श्रद्धांजलि समागम दे विच पहुंचे मुख मंत्री परिवार नूं दिता दिलासा। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने जलंधर कैंट के भगवान वाल्मीकि मंदिर दे विच मत्था टेकिया। पिछले 2.5 सालों तो कैप्टन भाजपा के संपर्क दे विच ने कहा प्रगट सिंह ने ते बर्बाद होईयां फसलों वास्ते 50,000 रुपए प्रति हैक्टेयर देवेगी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब दे विच विधान सभा चोणां दे नेड़े आउंदियां ही सियासी माहौल गर्म हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिथे लगातार ट्विटर ते अपने 3 ट्वीटां नाल पंजाब दी सियासत दे माहौल नूं भखा दिता है, उत्थे ही उप मुख मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन नूं मौका प्रस्त आख्या। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने सिर्फ अपने लिए सोचा तो अपने राजनीतिक हितों के लिए ही फैसले लए ने, ना कि पंजाब वास्ते। कैप्टन के हमले दे विच उन्होंने कहा कि जिस तरह कैप्टन ने भाजपा नाल पार्टी बनाउण बारे कहा, उस नाल सीधा कांग्रेस की पिठ दे विच छुरा मारिया गया। तो मैं पूछना चाहुंदा कि तुसीं सिक्योरिटी फोर्सिस का मोरल अप करन लई, पंजाब की कुर्बानी देण लई, पंजाब के लोगों का मोरल डाउन करना चाहुंदे, जिन्हां दे लई तुसीं 9.5 साल जिन्हां ने तुहानूं चीफ मिनिस्टर बना के अपना इत्थे तुहानूं भेजिया। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जे ये कहंदे कि ISI नूं खतरा, उहदे तो सानूं खतरा, तो मैं कैप्टन साहब नूं मेरे ख्याल 4.5 साल पहला मैं बोलदा भी रहा। आ संदीप होनी मेरे कोल बैठे ने, ये भी हुंदे सी उत्थे, त्रिपत बाजवा, सुख सरकारिया, किकी ढिल्लों, असीं सारे उत्थे गल कहंदे हुंदे सी कि पंजाब दे विच सानूं जिहड़ियां चीज़ां दा खतरा उन्हां नूं सानूं देखना पेगा। तो कैप्टन साहब ये 4.5 साल रूसा क्यों रखी इत्थे, फिर इंडिया दे विच अपने क्यों ऑफिशियल जिहड़ा तुहाडा रेजिडेंसी चीफ मिनिस्टर दा उत्थे क्यों रखी गई? क्यों नहीं दिल्ली वाले ने उहदा वीज़ा कैंसल किया? जे ISI की गल आपां करदे हां, क्यों जिस वेले तुहाडे जदों असीं तुहाडे अगेंस्ट चले हां, क्यों उस वेले रूसा वापस पाकिस्तान चली गई? इन्हां गल्लां दा जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं देना पेगा। मैनूं ये गल्लां अज कहंदे दुख लग रहा कि उस कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल असीं जिंदगी कट दित्ती, ते जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहंदे सी कि मैन ऑफ करैक्टर आ, इहदा कोई स्टैंड होएगा। अज मैं देख रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मिट्टी 'च मिल गया। जिद्दां कहंदे हुंदे कि अखीर दे विच जदों छप्पड़ 'चों मੱਝ निकलदी है तो उहदी पूंछ नूं गोहा लगा रह जांदा, इहने अपने गोहा पूंछ नूं लगा, इहदे मत्थे ते गोहा लगा, जिन्हें अखीरले दिनां 'च आके इहो जे पंजाब दे नाल धोखा कीता और उन्हां दी झोली 'च बह गया जिन्हां ने हमेशा पंजाब की गल नहीं की। दूसरी चीज़ मैं ये कहनी चाहुंदा कि जिहड़ियां लोकां ने आज़ादी लड़ी होए, जिन्हां ने आज़ादी 'च कोई गल कीती होए, ये तो उदों भी अंग्रेज़ां दे पिट्ठू सी, सरकारां दे पिट्ठू सी। जिस वेले साडे परिवार साडा पंजाब अंग्रेज़ां दे अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा सी आज़ादी लई, उस वेले अंग्रेज़ां दे नाल इन्हां दी संधियां सीगीआं। महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम तो भी तुसीं देख लो, जे गद्दारी 'च किते किसी का नाम आउंदा ते इस परिवार का आउंदा सी। ये भी मैं नाल कहना चाहुंदा कि जिस घर दे विच गुरु ने बख्शिशां कीतियां, अपने शस्त्र दिते, सब कुछ, अज उस गुरु नूं भी ये कैप्टन अमरिंदर सिंह लाज ला रहे हैं। जिस गुरु ने कहा सी तेरा घर मेरा घर, तो ये तो उहदा भी नहीं बने। पठानकोट के भुआ इलाके के विधायक जोगिंदरपाल हमेशा विवादों में रहिंदे ने। उन्हां दा एक होर वीडियो वायरल हो रहा जो बीती रात का दस्सिया जा रहा, जिस विच विधायक जोगिंदरपाल एक पिंड के प्रोग्राम दे विच गए हुए ने। ज्यों ही पिंड के एक वसनीक ने उन्होंने सवाल किया कि तुसीं पिंड लई की कीता है, तो जोगिंदरपाल अग बबूला हो गए तो नौजवान ने थप्पड़ जड़ दिते। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिस तो बाद विरोधियों वालों इसकी सख्त शब्दों में निखेधी की जा रही है। पर इस बाबत जदों पीड़ित परिवार नाल गल की तो उन्होंने कहा कि विधायक बीती रात उन्होंने पिंड आए सन। इस दौरान जदों विधायक नूं उन्होंने बेटे द्वारा विकास कंमां नाल जुड़िया सवाल पूछा गया तो उन्होंने विधायक दे नाल एक बंदूकधारी ते होर लोकां दे उत्ते कुੱਟਮਾਰ दे दोष लाए ने ते इंसाफ दिवाउण दी अपील की है। इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए पिंड के साबका सरपंच ने कहा कि असीं खुद कांग्रेस के नाल जुड़े हुए हाँ, पर बीती रात विधायक वालों जो कुछ किया गया असीं उसकी निंदा करते हाँ तो मुख मंत्री नूं अपील की है कि जोगिंदरपाल अक्सर विवादों में घिरे रहिंदे ने, इस करके मुख मंत्री उन्हां नूं समझाउण। कुछ दिन पहला जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले अंदर अतवादियों नाल लोहा लैंदियां देश कौम लई शहादत का जाम पीण वाले शहीद नौजवान मनदीप सिंह बाजवा पिंड ਚੱਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ गुरदासपुर निमित्त रखे गए अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए।
इस उपरंत ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ स्टेडियम भी उन्होंने याद दे विच बनाया जाएगा, क्योंकि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जिहड़ा फौज च भर्ती हुंदा है वो अपनी जान तली ते रख के भर्ती हुंदा है। ईमानदारी दे नाल नौकरी करने वाला योग जज्बे वाला नौजवान ही फौज विच जांदा है। मैं समूह फौजियां दी कदर करदा, उन्हां नूं नमन करदा कि वो जिस तरीके दे नाल साडे देश की एकता अखंडता रखण वास्ते, देश की आज़ादी नूं बहार रखण वास्ते सरहदां ते लड़ रहे हैं, उस लई मेरा उन्हां नूं नमन है, नमस्कार है, सलूट है। और हमेशा ऐसे अपने उन्हां फौजी जिहड़े साडे उत्थे साडी हिफाजत कर रहे, देश की एकता अखंडता नूं कायम रख रहे, उन्हां दे परिवारां दे नाल खड़े हैं ते खड़े रहांगे। सर लगातार ही आतंकी हमले हो रहे हैं सर, लगातार ही। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। देखो, अकाली दल हैज़ said from the beginning that we strongly condemn what happened. हरेक ਨੂੰ अपना धर्म बहुत प्यारा ਹੁੰਦਾ है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਲ ਵੀ strongly condemn this and we are from day one said ki this needs to be further investigated, because the way it happened, the timing of when it happened, and to defame the farmer agitation and to defame the Sikhs, what has been happening in the last few days, be it the minister in Lakhimpur openly instigating people, be it Mr. Khattar in Haryana, or be it the incident before that where the SDM is openly telling the cops to break the heads of the farmers. Continuously since the farmer agitation, we have seen that there has been a sustained effort to marginalize Punjabis and the Sikh community and target them and defame them. So this whole thing now with the Lakhimpur issue, until date BJP has been shameless enough not to dismiss a minister who is in charge of home and security, but is openly instigating and targeting a community, and they have done nothing about dismissing him. Clearly they may have wanted to divert the attention to something else as well, and again what Indira Gandhi did in the 80s is target a community and target our holy shrines to win an election. Very possible. So we have said from day one that there needs to be a sitting Supreme Court judge that needs to dungyai de naal, gehlai de naal go into the whole thing ki ek mazdoor banda ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ CBSE ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ BJP ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ BJP ਨੇ ਇਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ BJP ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ BJP ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
मैं तो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये पूछना चाहुंदा भी जे ये तुहाडा ही कीता होया कारा, जे तुसी एक दिन गए तो पैडी जिहड़ी आ लेट कराया 10 दिन कहते डिले कर लो, दूजी वारी गए तो BSF वाला इशू हो गया। इहदा जिहड़ा बैकअप आ वो तो बेसिकली इन्हां ने ही सारा कुछ इंटरनली कीता हैगा और अज वो सारिया गल्लां साडे सामने आउण डईआं हैगीआं और ये कहण डए हैगे आ भी असीं लाइक माइंडड पार्टियां ना ते असीं ये मुद्दा किसानी का सॉल्व करा के, मैं कहना जरूर कराउण चंगी गल आ, पर वो जिहड़े 650 किसानां दी शहादत होई आ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਬਾय कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤੇ सपोर्टेड बाय बादल परिवार। सर कैप्टन अमरिंदर सिंह विदाई के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सूत्रों की माने तो सिद्धू अब जो चन्नी से टकरा रहे हैं। कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕੋਰਡੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ DCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਓਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। किसान मुझसे मिलने के लिए आए थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, आपकी सरकार है ना, हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। आपकी सरकार हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी है। पिछले 5, 6, 7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जब जब ऐसे मौके आए, जब किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, आपकी सरकार ने आगे बढ़ के आपका साथ दिया। हमने हर बार 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया अपने किसान भाइयों को। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा है ये, कहीं पे 8,000 रुपये देते हैं, कहीं पे 10,000 रुपये देते हैं। आपकी सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया और केवल घोषणा नहीं की। हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो मैंने इस बार भी
आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाएगा। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, सभी एसडीएम डीएम जो है वो पैमाइश कर रहे हैं कहाँ कहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं, काम चालू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश वगैरह सर्वे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको जल्द से जल्द अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हम आपको आपका मुआवज़ा आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। यूपी ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ट्रैफिक जाम हो गया तो लोग खज्जल खुआर होए ने। पता नहीं है, बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब तक घर पे रहती हूँ तब तक ठीक रहते हैं, ऑफिस जाती हूँ जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है तब तक ठीक है। जब मैं कहीं और जाने की कोशिश करती हूँ तो ये सब तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ना, अंत में मुझे जाना है वहाँ, मैं मिलूँगी उस परिवार से, तो फिर ये सब करने का फ़ायदा क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। रिडिकुलस बन चुका है, लोग इनकन्वीनियंस हो रहे हैं, पीछे ट्रैफिक रुका हुआ है, परेशान है लोग, अननेसेसरली सारा कर रखा है। मैंने इनसे कहा कि चलिए गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, लोगों को जाने दीजिए। ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜੀਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ
ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਫਿਰ ਭਿੱਖੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸੌਖਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 9-10 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਆਹ ਚਾਰਜਸ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਪਾਰਤਾ, ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 125 ਕਾਰੀਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 20 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ? ਫੁੱਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਟੋਟਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 150 ਕਾਰੀਗਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ
ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।